13장 1절에서 3절 우리 다 같이 합독하겠습니다. 사도행전 13장 1절에서 3절 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게를 하는 시몬과 구레네 사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나엔과 및 사울이라. 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라. 아멘. 할렐루야. 4월 1일 날 제가 탄자니아 출국해가지고 이제 9월 15일 날 다시 들어가게 되었습니다. 코로나가 제게는 너무나도 큰 그런 응답의 그런 시간이었던 것 같아요. 기도해 주셔서 감사드리고요. 목사님께서 메시지를 해달라고 하셔서 제가 지금 이제 선교 현장에 들어가면서 붙잡은 말씀을 같이 기도 제목으로 나누려고 하는데요. 그 전에 지난주에 탄자니아에서 우리 제자들에게 영상 기도 요청이 왔더라고요. 그래서 여러분들이 잘 알고 있는 바락가 비택 장로 그리고 루승구 전도사가 보내왔더라고요. 말씀 나누기 전에 한번 영상 보시고 계속 말씀 나누도록 하겠습니다. 부탁합니다. Hello, my name is Rusungu Mwenzi. I am a Tanzanian. I'm working with Missionary Choi here in Tanzania to raise the remnants and also to raise the church. I am professionally a medical personnel, and here in Tanzania, the corona situation is still a problem. People with underlying medical conditions and the elderly people are dying, and some are still refusing to take the vaccines. But I pray for them that they will understand the will of God during this pandemic situation. I met with Missionary Choi when I was 14 years old, but after 2 years, after finishing my college, I got the chance to attend RU. During the time when I attended RU trainings, I listened to Missionary Choi's words and I was able to obey him that I should not just live for my own benefit, but I will have to be a pastor who will save the Church of Tanzania. So right now I'm living in this path of becoming a pastor in the future. After receiving my trainings in RU, I'm still now working with Missionary Choi, and right now, though he is not present here in Tanzania, he sends the sermons every week to us so that I can be able to preach to the church and also to the remnants. So every week I receive the trainings and also I receive the sermons. And also I relay these sermons to the field of God like Mosh Technical Secondary School and also to the School of Northern Highland. When I preach these sermons here in Tanzania, I'm still deeply concerned about the Church of Tanzania. Here in Tanzania, many churches do not preach the true gospel. They just preach based on legalism, and also they are preaching about miracles and mysticism. They do not understand the true gospel. So please pray for me so that I'll be the change and the one to revive the Church of Tanzania through the biblical evangelism, and also through those remnants who we are preaching to in these schools that I have mentioned, that there will be the disciples of Christ who will also spread the biblical evangelism in different parts of Tanzania so that the Church of Tanzania as whole can be revived. Also, there is another thing that here we are doing. It's the Darakbang for Malawian people. We met with the Malawian people here in Tanzania. They are studying, but
These Malawian people are receiving the Narakban training, and also they are receiving the gospel through me. But this is all through the sermons that I receive from Missionary Choi. And I pray that through these people, they will be the disciples for the door of evangelism to be opened in Malawi. So please pray for me so that I can be able to reach the people in Malawi together with Missionary Choi, and also so that we can raise the missionaries from Tanzania that can go and do the work of mission in Malawi. Thank you so much. God bless you. Pray for Tanzania, pray for Africa, so that biblical evangelism can be spread all over the continent. Amen. 안녕하세요. 저는 아프리카 선교교회 예비장로 바라카 시제입니다. 날마다 기도해 주시는 목사님과 동역자님들께 감사드립니다. 선교사님께서 선교지에 6개월 가까이 안 계시지만 모든 사역들을 하나님의 은혜로 잘 진행되고 있음을 날마다 확인하고 있습니다. 지난 2년 동안 알류 신학교를 통해 큰 은혜를 받은 신학생들을 알류가 다시 시작되기를 기다리고 있습니다. 줌으로 해보려고 시도해 보았지만 인터넷이 안 좋아서 아직 시간표가 아닌 것 같습니다. 길리만자로 알류 신학교를 통해 아프리카 57개국 나라의 이 올바른 복음과 성경적 전도의 흐름이 전달되는 일에 쓰임받는 선교사님의 제자가 되도록 기도 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 할렐루야. 코로나 때문에 고생을 너무 많이 하셔가지고 여러분들이 오늘 너무 살도 많이 빠지셨고 은혜롭게 보입니다. 또 말씀도 잘 들으실 것 같아요. 제가 9월 15일 날 이제 들어가는데요. 사실은 좀 부담이 있어요. 제하고 아주 친했던 우리 교단은 아닌데 2004년도에 같은 해에 한 2달 차이로 이렇게 탄자니아 선교사로 들어갔던 선교사님 한 분이 코로나에 걸려가지고 에어 앰뷸런스로 탄자니아에서 인천까지 그 비행기 값이 2억이라고 합니다. 그 들어와가지고 이제 그 인하대 병원에서 한 달 동안 자가 호흡을 못하고 산소 호흡기에 이렇게 의존해 있다가 하나님의 은혜로 지금 이제 일반실로 이렇게 옮겼는데, 자가 호흡을 못하게 되면은 이제 많은 부분에 문제가 오잖아요. 그래서 지금도 좀 어떻게 될지 하나님의 어떤 그 은혜가 절실한 그런 선교사님을 보면서, 물론 뭐 하나님이 저는 뭐 탄자니아에서 이미 살려주신 그런 경험도 있고요. 또 분명히 제가 선교 천국에 에어 앰뷸런스 2억 요청하면은 그냥 순교하세요 할 거기 때문에 하나님이 그렇게 안 하실 것 같아요. 그리고 무엇보다 중요한 것은 계속 이제 하나님의 어떤 음성을 들으면서 제가 탄자니아와 아프리카로 다시 들어가야 될 이유, 정말 나의 생명을 걸어도 아깝지 않을 그런 어떤 미션, 이런 부분에 대한 하나님의 음성과 확신을 주셨기 때문에 너무 감사하고 가벼운 마음으로, 또 오늘 귀한 말씀도 또 주시잖아요. 하나님 은혜 속에서, 복음이면 하나님이 하시잖아요. 이 말씀 붙잡고 들어가게 되어지는데, 하나님이 원하시는 선교사, 이 부분이 질문이 되어지고 또 이 부분에 대한 답을 가지고 들어가야 되겠다. 그래서 저는 보냄 받는 선교사지만은 여러분들도 보내는 선교사시잖아요. 우리 모두가 다 이제 선교의 축복을 누리는
그런 축복의 응답이 선교사의 삶을 통해서 되어야 되겠다. 서론적으로 여러분 우리 지금 그 루승구 전도사하고 바라카가 잠깐 영상으로 이렇게 인사를 했는데 어떻게 느껴졌는지 잘 모르겠는데요. 나름대로 뭐 잘 느끼셨겠죠. 근데 저는 이제 사실 이 제자들하고 오래 있었거든요. 그러니까 좀 이제 알거든요. 예수님의 어떤 제자 훈련을 볼 때 결국은 예수님이 부활하시고 성천하셔서 성령을 분유하시고 비대면이었습니다. 비대면. 이 비대면 속에서도 말씀의 흐름 속에서 정확한 성령의 인도를 받는다면은 뭐 하나님의 모든 계획 속으로, 하나님의 모든 응답 속으로 하나님께 쓰임 받을 수밖에 없는 그런 제자가 될 수 있지 않습니까? 이런 제자로 세우기 위해서 대면 훈련을 3년 동안 하셨죠. 3년 동안 공생의 사역을 하시면서 말씀 사역과 함께 또 현장을 보여주시면서 또 훈련과 또 많은 의적과 기사들을 통해서 결국은 이 제자들 개인이 생에 대한 이 답을 얻을 수 있도록 개인이 이렇게 될 수 있도록 변화. 요즘 메시지 흐름의 키워드가 치유잖아요. 치유. 개인이 변화되고 개인이 치유되어질 수 있도록. 그래서 이 개인 변화와 치유의 이 열쇠가 바로 갈보리산이었고 감람산이었고 마가다락방이었습니다. 루승구 전도사는 제가 이렇게 보면요, 헤헤 부족이라고 저 잠비아 국경 쪽에 있는 이 부족인데요. 탄자니아만 해도 부족이 한 126개 부족이 있고 말이 다 다릅니다. 문화가 틀리고요. 거의 뭐 비슷하지만은 헤헤 부족을 저는 좋아해요. 왜 좋아하냐면은 유일하게 탄자니아에서 보신탕을 먹는 부족이더라고요. 저 가끔 거기 가고 싶고요. 한번 갔는데 개를 잡아주려고 하더라고. 루승구 아버지가 목사님인데 이 친구가 아주 이 운동가 기질이 있어요. 운동가. 말을 잘하고 사람을 다 사로잡고 하는 이게 있어요. 아까도 이제 이야기하는데 말을 참 잘하잖아요. 그런데 자 바라카는 뭐 그 연예인 수준이야. 보니까 표정 연기까지 하면서 하더라고. 자세히 이렇게 영상을 봤거든요. 표정 연기까지 완벽하게 방송국에 보내야 되겠다 정도로. 근데 이게 저들의 진짜 어떤 그 근본 모습이 아니거든요. 우리도 마찬가지고 우리가 태어나면서부터 가지고 태어난 우리는 아담의 후손이기 때문에 근본 상태라는 게 있잖아요. 근본 각인. 우리가 전혀 원치도 않았는데 태어나면서부터 나 중심, 육신 중심. 하나님이 없으니까 영적으로 하나님과 영적 죽어버려서 소통이 안 되니까 육신 중심 될 수밖에 없죠. 네피림에게 사로잡힐 수밖에 없는 거죠. 그러면서 성공 중심으로 우리는 이걸 가지고 태어났거든요. 나 어떤 육신의 이익, 성공. 그러면서
이 근본 상태가 우리의 성장 배경, 가정과 어떤 가문의 흐름을 통한 어떤 성장 배경을 통해서 뿌리를 내는 거죠. 뿌리. 저 같은 경우는 진짜 불신자 가정에서 태어나가지고 진짜 참 갈등이 많이 오더라고요. 내 같은 사람이 어떻게 선교사가 될 수 있을까? 그 우상 숭배와 그 종교 미신 몇 천 년 동안 그렇게 내려온 그 속에서 제가 예수 믿었거든요. 얼마나 그 성장 배경 속에서 내게 임한 어떤 그 상처 얼마나 많았겠어요. 이루 말할 수가 없죠. 복음이면 되더라고요. 할렐루야. 그리고 아프리카 가니까 제가 하나님이 저의 어떤 그 과거의 삶을 허락하신 이 답이 나오더라고요. 아프리카는 진짜 막 수천 년 말할 수 없는 그런 이 흑암 속에 한 번도 복음의 빛이 비치지 않은 그 속에서 지금 많은 선교사들이 왔지만은 이 복음 가진 단체에서 보낸 이 선교사를 만나서 얘들이 이제 복음을 들은 거예요. 복음을 들은 거예요. 그러면서 저렇게 포럼도 하고 이렇게 이야기하지만은 사실은 자 이들이 가지고 있는 체질, 우리의 삶 이게 나올 수밖에 없는 게 결국 우리의 생각과 마음 이 각인 속에서 이런 배경 속에서 이제 굳어진 맞는 것 같지만은 틀린 생각을 하고 있고 좋은 것 같지만은 전혀 아닌 그런 마음을 가지고 있는 이런 상태에서 나오는 겉으로 보기에는 잘 보면은 굉장히 좋아 보여요. 속기 쉬워요. 그렇잖아요. 그러나 오랫동안 복음 없이 사단의 어떤 노예, 포로, 속국 이 속에서 아무르진 이 어떤 체질 이게 보여지지 않는다면은 결국 저 제자들은 그냥 선교사가 그냥 그 좋아하는 그런 제자, 선교사가 필요할 때 뭐 이렇게 하고 뭐 선교사 잘 보이기 위한 제자, 선교사 있으면 뭐 하는 척하고 없으면 안 하고 근본으로 돌아갈 수밖에 없는 제자. 이게 바로 저와 여러분이고 지금 이 제자들이고 예수님의 제자들도 마찬가지였잖아요. 그래서 예수님이 이걸 바꾸기 위해서 다른 걸로는 안 되죠. 이게 다른 걸로 안 되잖아요. 복음으로만 가능하잖아요. 그래서 예수님은 갈보리, 감람산, 마가다락방 십자가의 죽으심의 그 이유, 왜 예수님이 죄 없는 몸으로 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으셔야 하고 부활하셔야만 하고 성령으로 역사하셔야만 하는가, 여기에 대한 새로운 각인과 그리고 뿌리를 내려주는 그리고 체질이 되어지는 이걸 도와주지 않고는 내가 아프리카에 다시 들어가야 될 이유가 있나 하는 이런 답이 나오더라고요. 그래서 여러분들이 기도해 주셔야 될 것은 진짜 하나님이 저런 중요한 제자들을 예배에 두시고 붙여주셨잖아요. 그럼 선교사가 진짜 중요하거든요. 하나님이 원하시는 선교사가 될 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 우리 모두가 다 선교사입니다. 그래서 사도행전 13장 1절로 3절 말씀을 읽었는데 최초로 선교사로 파송된 어떻게 보면 선교사의 모델이죠. 바울 선교사. 이 바울 선교사는 세 가지의 어떤 시스템을 가지고 있었습니다.
그 첫째가 오직의 시스템을 가지고 있잖아요. 유일성. 재창조의 시스템을 ours 시스템이라고 해요. 이걸 딱 가지고 있는 거죠. 그래서 오직으로 편집된 이런 선교사가 오직으로 편집이 각인이 안 되면은 사실은 하나님이 진짜 제자를 진짜 이 아프리카의 원색 복음을 전할 이 운동을 일으킬 수 있는 이런 제자들을 붙여주시지 않겠죠. 그런데 제가 그 사람들을 이렇게 바꾸어 줄 수 있는 내용이 있고 정말 증거가 있다면은 하나님은 반드시 저는 붙여주실 거라고 믿거든요. 오직 절대 불가능한 이 문제가 발견되어져야 됩니다. 사단이 만들어 놓은 12가지 문제, 그게 이거잖아요. 절대로 우리의 힘으로서는 우리의 어떤 의로서 윤리 도덕으로 해결할 수 없습니다. 그러나 절대 가능한 길이 있죠. 오늘 목사님께서 강단을 통해서 말씀 주셨는데 하나님의 은혜로만 가능합니다. 할렐루야. 하나님의 은혜. 이 하나님의 은혜는 뭡니까? 복음 아닌가? 복음. 오직 그리스도, 오직 하나님의 나라, 오직 성령. 완벽한 복음이잖아요. (138) 이 복음이죠. 그래서 이 복음이 편집된 바울은 골로새서 2장 2절로 3절에 그리스도 안에 모든 지혜와 지식의 보화가 감추어 있느니라. 한마디로 그리스도 안에 모든 것이 다 있다. 그리스도를 아는 지식이 가장 고상한 지식이다. 최고의 지식이다. 이 그리스도를 얻기 위해서는 모든 것을 다 버린다. 다른 방법은 없다. 오직 그리스도. 여기에 결론 난 이런 제자들을 찾기 위해서는 이 오직이 이제 되어야 되겠죠. 하나님이 원하시는 선교사, 그리스도. 그래서 그리스도를 딱 이게 펼치면은 그 안에 62가지 삶이 있잖아요. 그리스도가 되어지면 사실은 62가지, 전 솔직히 다 외우시는 분 한번 손 들어보세요. 62가지 삶. 저도 뭐 잘 못 외우거든요. 노래도 나오고 막 그러더라고요. 그거 외운다고 되는 게 아니요. 이게 하나님의 은혜로 그리스도, 이게 이제 사실적으로 내 것이 되어야 된다. 이게 하나님의 은혜로요. 그러면서 이 속에서 CBDIP 237 5천 종족, 다른 말로 얘기하면 예수님께서 마지막으로 명령하신 너희는 가서 모든 족속으로 제자 삼으라. 세계복음화. 이렇게 딱 오직 결론이 나는 거죠. 아브라함이 잘 못 깨달았습니다. 계속 시험에 빠지고 계속 불신앙에 빠지고 그러다가 하나님이 창세기 20 모리아 산에서 내 독자 이삭, 100세 때 가장 귀한 독자 이삭 번제로 드리라. 그때 아브라함이 깨달았어요. 순종하잖아요. 그때 하나님이 말씀하십니다. 내 씨로 말미암아 열방이 복을 얻고
내 씨로 말미암아 대적의 문을 얻으리라. 이게 237 5천 종족 세계복음 아닙니까? 야곱이 잘 못 깨달았어요. 맨날 인본주의 쓰고 야복강에서 내 이름을 야곱이라 하지 말라, 이스라엘이라고 해라. 우리 인생의 오직의 결론은 이 은혜가 넘치게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 시간이 많이 없기 때문에요. 그래서 유일성. 그러면은 유일성으로 이제 갈 수밖에 없는 거죠. 저는 늘 이 비교의식 그리고 열등의식, 특히 선교지에 나가 보니까요, 야 진짜 막 스펙 좋은 그런 선교사들이 얼마나 많은지, 막 미국에서 아이비리그 나오고 막 한국의 서울대 나온 또 선교사들이 이렇게 많은지 사역은 잘 안 되대. 그래가지고 야 뭐 또 성경에 비교해 보면은 성경에 뭐 이 바울 그리고 아프리카 선교의 아버지로 하면 리빙스턴, 데이비드 리빙스턴 비교해 보면 저는 뭐 너무 아닌 거야 이게. 근데 이 말씀이 계속 각인되고 이제 편집이 되면 될수록 이 시대의 아프리카 살릴 선교사 최용석 이렇게 답이 나오더라니까. 이게 좀 교만하게 들을지 모르겠지만은 확신이 오더라고요. 확신이 오더라니까요. 제가 사실은 이 다락방 전도 운동이 성경적인 전도 운동이 맞다는 이런 뭐 굉장한 확신과 감동이 오더라고요. 그래서 우리 1세대 목사님들 너무 귀하잖아요. 이 복음 운동 속에서 이 복음 운동을 위해서 면직이 되셨잖아요, 여러분. 한 500명의 목사님들이. 저는 그때 이제 대학원 가려다가 다락방 때문에 이제 못 갔는데, 저는 이제 1.5세대라고 제가 스스로 이제 이야기합니다. 1.5세대라는 말은 우리 1세대 목사님들을 이어서 우리 후배들과 우리 후대들에게 전달해야 될, 이 흐름을 전달해야 될 그런 사명이 있는 거죠. 이 다락방 전도 운동이 성경적인 초대교회 전도 운동이 맞기 때문에 나는 이 언약만, 이 흐름을 전달하는 언약만 잡고 있어도 하나님은 역사하실 수밖에 없는 것이다. 가나안 땅 반드시 들어가야 되는데 그 길에 있으니까 하나님은 홍해 가르쳤잖아요. 모든 장애물을 하나님 다 무너뜨리시나요? 될 수밖에 없는 거다. 그런 은혜가 제게 오더라고요. 그 곽유선 목사님 만나가지고 제가 가만히 이렇게 세 보니까 거의 20년 동안 변함없이 저의 어떤 배경이 되어 주시고 기도해 주시고 지금까지 이렇게 오게 되었는데요. 제가 거기 다르살람에 가가지고 2년 동안 언어를 공부하고 선교사가 없는 모시라는 지역으로 갔단 말입니다. 가니까 거기도 한국 사람이 있더라고요. 한국 사람이 있어가지고 그 사람들에게 복음을 전했죠. 쭈쭈바 사장님은 지금도 복음 듣고 신앙생활 잘하고 있습니다. 그건 불신자였는데, 그런데 기존 교회 다니는 자매였는데 정소향이라고 지금은 커피 사업 굉장히 우리나라에 유명한 사람이 책도 내고 지금 대단합니다. 이분이 이 자매가 그 모시에 있는 그 기술학교에 거기에 교사로 이렇게 호이카 단원으로 오게 됐어요. 복음 전했는데 너무 좋아하더라고. 그런데 이제 우리가 이게 이단이라는 거 알고 좀 이렇게 지속이 되지 못했죠. 근데 아주 하나님의 어떤 이 은혜가 있었던가 봐요. 자기가 이제 2년 동안 그 단원 생활을 마치면서 우리에게 제자 2명을, 남자 1명하고 여자 1명을 연결해주고 갔어요. 난 참 복된 친구라고 봐요, 그 친구가. 여자아이는 이름이 스텔라였고 남자는 사카요라는 사케오라는 친구였는데요. 그 친구가 모시과학중고등학교 모시택이라는 그 학교에 이제 임시교사로 취직을 하게 됐는데 저보고 그 학교 와서 기도를 해달라는 거예요. 그래서 제가 이제 그 가서 기도를 해주러 갔죠. 그래서 기도하는데 교무실에서 기도를 하는데 그 옆에 앉아 있는 선생님 한 분이 나중에 알고 보니까 이분이
그 모시 타운에 있는 모시 타운 교회라고 거기 장로님이었어요. 미스터 두다라는 사람이에요. 이 사람이 우리를 보고 이야기를 듣고 자기 집에 와가지고 좀 기도를 해달라고 이야기를 하더라고요. 그 학교 굉장히 컴파운드 거기 그 안에 교사들 사택이 다 있거든요. 그래서 이제 거기를 날짜를 정해가지고 그때 제가 이제 복음 편지 번역을 하고 있었는데 그 복음 편지를 들고 거기에 이제 가게 된 거죠. 왜 인간은 행복이 없는가? 복음을 전하기 시작했는데 이분이 완전 갈급한 사람. 왜 그러냐면은 지금 생각해도 자기 딸이 한 명 있는데 안나라고 너무 이뻐. 진짜 나는 그렇게 이쁜 또 딸내미는 처음 봤네. 내가 며느리 삼고 싶더라고. 이 24살 먹는 이 딸내미가 혈액암에 걸려가지고 모든 방법을 다 이제 동원해봤지만은 안 되는 거예요. 근데 이 장로님이 그렇게 교회 건축을 하고 교회 헌신을 많이 하고 그렇게 했는데 왜 하나님이 나에게 이런 어려움을 주시는가? 여기에 대한 답을 못 찾고 있었던 거죠. 그러면서 복음 편지를 쭉 진행을 하면서 말씀 운동이 일어난 거예요. 전도 운동이 일어나고 그 지역의 교사들이 막 와서 말씀 듣고요. 물론 제가 뭐 말을 하면 얼마나 잘하겠습니까? 읽어만 줬는데 번역해 읽어만 줬는데 아프리카말 배워가지고 성령께서 저는 역사하셨다고 보거든요. 정말 이 복음을 받고 확신 가운데 복음 편지 7가를 하고 부름을 받고 장례식을 하게 된 거예요. 그러면서 이 장로님이 답을 얻은 거예요. 만약에 우리 딸이 이렇게 어려움을 당하지 않았다면은 내가 그런 갈급함도 없었고 저 뭐 이상한 중국 사람같이 생긴 머리 큰 저 선교사를 집에 불러가지고 그렇게 하지도 않았을 거고 하나님의 주권적인 어떤 역사죠. 그 고통과 그 어려움의 그 마음에 대한 답을 이 장로님이 얻어버린 거예요. 이 생명의 복음을 듣게 하기 위해서 하나님이 이렇게 하셨구나. 답을 얻어버린 거죠. 장례식 마치고 나서요. 교장 선생님을 만나라고 연락이 왔더라고요. 네, 교장 선생님을 만났는데 이분이 다 작업해놓은 거 있죠. 교장 선생님이 저거 바로 그 미스터 두다 선생님 집에서 이야기해줬던 그 이야기를 우리 학생들에게 해달라 그렇게 이야기하더라고요. 그 아무 선교사를 갈 수 없는 학교예요. 그 학교가. 그래가지고 그 학교에 문이 열려가지고 그 학교를 들어가게 된 것입니다. 들어가가지고 이제 사역을 하면서 지금 루순구 뭐 바라카 뭐 한 10명의 이런 제자들 거기서 이제 만나고 사실은 그 현장이 지금도 지속되고 있거든요. 저는 한 현장 속에 모든 게 다 있다는 걸 거기서 체험을 했습니다. 진짜 거기서 한국에서 체험 못했는데 거기 가서 제가 체험을 했는데 이 렘넌트들이 금방 고등학교 가고 대학교 가고 사회에 들어가가지고 지금 뭐 탄자니아 전역에 문이 지금 다 열려 있는 거예요. 제가 보니까 그때는 차비가 없어서 어디 갈 수도 없었어요. 근데 그 현장에 알고 보니까요, 그 보딩 스쿨이었는데 방학 때는 그 지역으로 들어가가지고 그 지역의 목회자들을 만나는 그런 또 사역을 했었는데 지금 RU로 연결돼가지고 사실 탄자니아에 지금 응답들이 사실 거기 다 일어나고 있는 거기서 다 나왔어요. 특히 이제 바라카 같은 경우에 학교에서 추천을 받아가지고 맨체스터에 있는 그 대학에서 견학을 가는 이 친구 보니까 굉장히 이 외국에서 공부를 하고 싶은 그런 마음이 많이 있더라고요. 근데 제가 그때는 뭐 아무런 힘이 없는 그런 선교사잖아요. 지금도 그렇지만은 믿음밖에 없는데 그래가지고 좀 이게 마음에 담기더라고요. 한국에서 선교대에 나왔는데 저하고 같이 있던 부교육자 생활을 하던 이 엄수용 목사님이라는 이 목사님이 제천에 개척을 하신 거예요. 그 캠프를 가자 이래가지고 제천을 갔네. 제천을 가서 캠프하고 들어갔는데 세명대학교를 들어간 거 있죠. 뭔 이름이 학교 이름이 3명이야? 3명밖에 없나? 그런데 학교가 막 너무 좋더라고. 글로벌하고. 거기 가가지고 행정실에 들어갔는데 어떤 그
남자 아저씨가 한 명 있더라고. 그래서 내가 이제 복음을 전했죠. 이분이 굉장히 반응을 하더라고. 저도 옛날에 교회 좀 다녔습니다 그러더라고. 그래서 복음을 받고 이분이 제가 이제 마지막에 가려고 하는데 선교사님 혹시 우리 학교에서 내년에 글로벌 장학생 프로그램이 될지 모르는데 되면은 선교사님한테 연락하겠습니다 그러더라고요. 근데 저는 그게 아이고 감사합니다 하고 좀 담기질 않다고. 왜 그러냐면은 그런 국가 이런 프로젝트는 보통 대사관이나 그럼 대사관에서 한인회가 있어요. 그리고 한인 선교사회를 통해서 이렇게 사람들 뽑고 이러거든요. 근데 우리는 완전 뭐 왕따도 그런 왕따가 없어요. 인원이 작으니까 교민 해봤자 뭐 300명밖에 안 되는데 거기서도 완전 이제 그래가지고 뭐 별 이제 뭐 신동치 않게 이렇게 생각하고 왔는데 사람의 마음을 움직이시는 게 하나님이라고. 야, 그 분의 마음을 움직여 가지고 그 공문을 다이렉트로 저한테 보낸 거 있죠. 그래가지고 바라카가 마침 그때 이제 고등학교를 졸업하고 대학을 진학할 그 당시였어요. 그래서 세명대학교에 어플라이 해가지고 이제 학교를 오게 된 거죠. 이 바라카가 뭐 그 촌놈이 이제 여기 와 놓으니까 뭐 또 탄자니아 한류 이런 게 없잖아. 다른 개발도 한류가 들어가지고 전부 막 주말에 막 이태원으로 놀러 다니는데 얘는 맨날 이제 공부만 하고 이러다 보니까 아주 그 머리가 좋아 바라카가. 아까 그 포럼하는 거 봤죠? 머리 좋게 생겼잖아. 인상도 다 써가면서. 그래가지고 이제 바라카가 아주 인기 좋은 그런 학생이 됐어. 공부도 잘하고. 그래서 한 명 더 보내려고 그러더라고. 그래서 제가 열심히 보고 있던 그 모시 테크니컬에서 말씀 잘 듣는 빅토리아라고 그 자매가 있었는데 이 자매가 자기 오빠를 위해서 기도해 달라고. 자기 아주 괜찮은 착하고 괜찮은 오빠가 있는데 기도해 달라고. 그 친구가 바로 다니엘입니다. 다니엘 어디 있냐? 다니엘 어디 도망갔어? 저 뒤에 있네. 그 빅토리아. 그래가지고 지금 이제 저 다니엘이 이렇게 오게 되어진 거죠. 그래가지고 이제 세종으로 오게 되면서 비전교회에 와가지고 교회를 이해하게 되어지고 선교사를 이해하게 되어지고. 야, 우리 선교사가 진짜 탄자니아 와가지고 정말 고생을 많이 하고 있구나. 이런 부분에 하나님 은혜를 주신 것 같아요. 그래서 지금 뭐 직장에 취직할 수도 있는데 탄자니아에 돌아와가지고 제 밑에서 완전 바닥에서부터 지금 훈련 받으면서 제가 미션을 줬어요. 너는 이 다락방 전도 운동의 이 콘텐츠를 아프리카에 전달할 수 있는 그런 선교 연구소, 그러기 위해서는 네가 복음이 돼야 돼. 복음이 안 되면은 다 껍데기야. 그거 흉내 내는 것밖에 안 돼. 꾸준히 이렇게 훈련 받으면서 바라카 자기는 이제 생각을 했죠. 내가 이제 마스터를 해서 한국에서 고려대학원에서 했어. 와가지고 막 탄자니아 아가씨들이 나를 막 줄 설 거야. 그래 결혼도 하고 그래가지고 미국 가가지고 PhD 따서 막 교수도 하고. 탄자니아 아가씨들 아무도 안 좋아하네 자기를. 하여튼 막 하나님이 역사하시는데 저 어디 교도소에 복음 전으로 가가지고 막 몰매 맞기도 하고요 지금. 아빠 하나님의 계획이 크구나 나 이런 생각이 들더라니까요. 그 역사를 보면서요. 그리스도께서 함께 하시니까 나같이 이렇게 부족한 사람도 되더라 이 말입니다. 할렐루야. 저는 제 간정을 다 할 수가 없어요. 제가 우리 친구들에게 전도 안 하잖아요. 저 보면 그냥 예수 믿어야 돼. 하나님이 만드신 나, 하나님 만드신 나. 얼마나 이 각인 속에서 또 이 배경 속에서 내게 임한, 겉으로는 여러분 아무 문제 없이 보이잖아요. 근데 저도 모르게 딱 내 생각과 마음이 잡히는 거라.
내 어떤 틀에 안 맞으면은, 내 어떤 계획대로 안다면은 이게 뭐 올라오는 거예요. 이게 왜 표시는 잘 안 내. 그래가지고 어느 날 이게 뚜껑이 열려버린 거예요. 폭발. 진짜 이 목회자로서는 최악의 핸디캡이죠. 기도하는 가운데 내 은혜가 내게 족하도다. 바울에게도 가시가 있었잖아요. 그리스도 안에서 24 하나님의 은혜가 필요한 나구나. 24 집중을 해야 될 나구나. 안 그러면 이것도 드러날 수 있으니까. 복음 물론 알고 다 아는데 나타나는 거예요. 그 요즘에 뭐 뉴스에 무슨 뭐 전자팔찌를 끊고 뭐 성폭행을 일으키고 막, 저는 저하고 똑같이 보이더라고. 저는 막 폭행을 하고 이러지는 않지만은 제 영적 문제가 발견되어지는 거 있죠. 이게 나의 영적 문제구나. 지금 육신적으로 체질에 드러난 문제지만은 사실 이 문제가 깊은 각인에서부터, 그리고 그 전달 성장 배경을 통해서 지금 내게 영적인 문제구나. 나는 24시 그리스도가 필요한 사람이구나. 결론이 나오는 거 있죠. 저를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 깨달으니까 흑암이 많이 무너지더라니까요. 안 그러면 저도 모르고 막 속았거든. 열심히 하다가 어느 순간에 가서 딱 기도가 조금씩 되어지더라고요. 그러면서 기도가 뭐구나. 내 마음과 생각을 지키시리라. 그리스도 예수 안에서. 할렐루야. 결국 지금 우리의 마음과 생각이잖아요. 이 말씀께 늘 붙잡혀 있고 이 흐름 속에 흘러가는, 다른데 뭐 나 어떤 이익 성공에 잡혀 있는 것이 아니라 지금 내 마음과 생각이 오직 그리스도. 조금 되어지면서 기도라는 게 뭔지 좀 이렇게 깨달아지더라고요. 제가 여기 들어오기 전에 유광수 목사님이 제게 카톡을 보내가지고 지금 아프리카에 빈 곳이 너무너무 많은데 특히 말라위라는 곳에 우리 멤버가 거기에 축구단을 가지고 있는 거예요. 그리고 뭐 센터도 다 돼 있고 모든 게 다 돼 있어. 복음 전할 사람이 너무너무 많아. 그 축구단만 해도 복음이 너무 많아. 거기에 선교사를 보내달라고 하는데 내보고 선교사를 찾아봐라고 이야기를 하더라고요. 내가 가라면 될 건데 그때 나 비자도 끝나가지고 딱 좋았는데 내가 가라 안 그러고 찾아봐라. 내 생각은 내가 가도 되는데, 지금 여기 제자들도 이제 세워지고 내가 가도 되는데 이런 생각이 들더라니까. 찾아봐라. 기도를 했죠. 내 생각을 내려놓고 진짜 기도하는데 과정 속에서 그 말라위에서 탄자니아 KCMC라는 그 영국에서 운영하는 그 의과대, 거기에 유학 온 학생들이 있더라고요. 유학 온 학생들을 3명 찾아가지고요. 지금도 이제 다락방하고 있죠. 9월 달에 2명, 이제 이번 달이죠. 제가 들어가면 그 2명이 졸업해가지고 들어가거든요. 또 문이 있죠. 문인. 그 사람들이 문이 될 수 있고요. 그리고 쭉 기도하는 가운데 우리 그 RTS 연구원 3학년 내년에 이제 졸업하는 이 학생이 제 포럼을 듣고 자기 이제 기도하고 있었는데 아프리카, 자기 이제 담임 목사님하고 다 같이 와가지고 아프리카 선교사로 자기는 가겠다고. 그 선교사님 언제 가십니까? 저 9월 달에 가는데 자기도 짐 싸가지고 가겠다는 거예요. 그러지 말고 너 졸업해야지. 졸업해야 되니까 졸업하고 내년에 3개월 비자 나오니까 그때 와서 또 현장에서 또 기도해 봐야 된다. 기도해서 이 하나님의 계획이 진짜 맞는지, 하나님의 인도가 어디 있는지 인도 받아봐야 된다. 자꾸 이제 내 마음과 계획과 생각대로 이렇게 하려고 했었는데 이런 게 느려지고 기도가 역시 되어지더라고요. 하나님이 만드신 나의 그 달란트,
또 달란트를 저는 많이 받았더라니까요. 특히 제가 저번에 우리 팀들 이렇게 왔을 때 동물원에 가시는 걸 좋아하시잖아요. 목사님도 그렇고. 동물원에 가면은 뭐 동물들이 많은데 뭐 사슴, 뭐 토끼 이런 건 동물도 아니야. 사자를 봐야 돼. 그 사자가 안 나오면은 이 선교사가 기도를 안 했구나. 그래가지고 기도했는데 사자 7마리가 나와가지고 그때 완전 되게 좋아하시더라고요. 제가 그래도 이 뭐 제 자랑이 아니고 하나님의 은혜죠. 진짜 하나님의 큰 은혜인데 30대 후반에 아프리카 가가지고 지금까지 이거 하나님의 진짜 은혜예요. 이게 딴 길로 안 가고 거기서 많은 유혹도 있었지만은 네 다락방만 안 하면은 내가 학교 지어주고 교회 지어주고 다 할게, 다락방만 하지 마라 이런 사람도 있었다니까요. 사업하는 사람이. 하나님이 내게 주신 나의 현장, 다른 게 없더라고요. 24 기도, 말씀의 흐름 속에서 기도 24, 25 그리고 영원한 응답으로 오게 되잖아요. 유일성의 이제 응답을 하나님이 다 예비해 놓으신 거죠. 우리를 위한 유일성의 응답. 그러면서 이 재창조, 많은 다른 말로 표현할 수 있겠지만 저는 이제는 캠프 인생을 살면 되는 것이구나. 캠프 인생. 특히 5 기초의 응답을 누리는 이 캠프 인생을 선교지에서 내가 살면 되는 것이구나. 우리가 피할래야 피할 수 없는 이 5 기초가 있잖아요. 날마다. 그게 바로 개인 아닙니까? 개인이 힘을 얻어야죠. 눈만 뜨면은 요즘에는 뭐 체질이 돼가지고 눈만 뜨면은 딱 강단 말씀 기도수죠. 그리고 우리 제자들이 또 이 SNS로 딱 와요. 딱 해가지고 여기 있으면서도 내가 되어지는 것만큼 만남이 이제 보여지는 거죠. 하나님이 만나게 해주시는 거죠. 진짜 내가 만나야 될 사람을, 아프리카 복음화를 위해서 진짜 내가 만나야 될 사람을. 제가 강릉에 그 수련회 갔다가 그 호텔에서 아프리카 사람이 있더라고요. 그래가지고 부부인데 딸 하나하고 있는데 이 사람이 잠비아 영사예요. 잠비아 대한민국 대사관에 잠비아 영사야. 그 남편은 탄자니아 사람이라는 거예요. 그 어느 부족이냐 하니까 킬리만자로 부족 사람이죠. 이 사람이 내가 킬리만자로에서 20년 정도 있었어 하니까 자기 부족말 해보라더라고요. 바로 부족말 하니까 바로 마음문 열려가 지금 친구 돼버렸습니다. 희한하게 거기서 이렇게 만나게. 그렇게 제가 기도하던 스와힐리어를 잘하면서 불어를 잘할 수 있는 그 콩고의 비숍, 한국에서 여기 있으면서 제가 연결이 되어지고 제가 들어가면은 이제 부줌부라라는 이 부룬디 수도에서 만나기로 했습니다. 만남. 하나님이 만나게 해 주실 수밖에 없는 나의 영적인 상태. 이게 사실은 모든 것이죠. 그러면서 가정이 이제 살아나게 되잖아요. 우리 아내가 여기 앉아 있어서 제가 지금 사실 설교를 잘 못하고 있으면 더 잘할 수 있는데 저 사람이 딱 앉아 있으면 안 돼. 다 알고 있거든. 근데 요즘에는 좀 갭이 많이 없어. 이게 되어지면서 성경이 내하고 같아지더라니까. 이게 점점 같아져요. 갭이 많이 이제 없어졌는데 사실 우리가 다 그렇잖아요. 집에서는 교회하고 이중생활 교회에서 할렐루야 아멘 하고 있는데 집에 가면 잘 안 되잖아요. 근데 집에서도 진짜 되어지는 거예요.
그러면서 사람들이 딱 보니까 이야, 저 사람 진짜 뭐가 있다. 하나님이 함께 하시는구나. 이리 되면요, 자기가 하고 있는 일, 업, 여기에 사람을 붙일 수밖에 없는 거죠. 국수집을 한다면 이 국수집에 사람을 오게 한다니까요. 그러면서 한 지역에 영향을 미칠 수밖에 없는, 이게 피할 수 없는 다섯 기초, 그리스도와 다섯 기초. 이걸 놓치면 안 되는 거예요. 이거는 맨날 우리에게 있는 건데, 이걸 통해서 하는 모든 응답을 다 주시고, 이게 되어지면서 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되기를 원하시는데, 요거 놓치면서 2, 3, 7, 5천 종족 62가지 삶 이거 한다고 이게 그렇잖아요. 이게 속에 다 나오는 건데, 야, 이게 캠프의 사람. 이거 하는 선교사가 될 수 있도록 여러분 기도해 주시기 바랍니다. 그러면 결국은 nothing에서 everything으로 가는 거죠. nothing에서. 이게 되어지면서요, 저는 거기 진짜 아무것도, 저는 nothing, everything 뭐 이게 메시지 들으면은 야, 진짜 감사하구나. 그때는 저를 거기다가 보내놓고 저를 찾아주는 사람은 강효선 목사님밖에 없었어요. 진짜요. 제가 가장 힘들고 목사님 찾아오셔가지고 용기 주시고 힘 주시고, 내가 그때 얼마나 저기 했냐면 저 르완다로 가려고 했다니까. 르완다 가서도 고생하지 말고 여기 있으라. 하여튼 결정적인 순간순간마다 목사님께서 완전 너무 감사하구나. 그때 야, 진짜 선교비를 교회 건축한다고 딱 이게 딱 끊어버리고 진짜 힘들었어요. 애들하고 먹을 게 없어가지고요. 그러니까 기도하니까 하나님 바나나를 보내주시고, 제가 좀 힘 빠지면은 치킨, 꾸꾸 치킨을 여기 강단에 헌금을 하게 해주셔가지고 하나님도 함께 하신 걸 체험했습니다. 이제 세계 비전 교회는 축복을 받을 수밖에 없구나. 선교사로서 선교비와 일반 이 헌금을 목사님이 저기 안 하시고 딱 그 교회가 힘든데도, 힘든 거 알죠? 힘든데도 선교사를 이런 모습을 보면서 진짜 지금도 제 중심은 그렇습니다. 목사님께 부끄럽지 않는 그런 선교사가 되어야 되겠다. 그런 용기와 어떤 그 힘이 오게 되더라고요. 노바디에서 에브리바디로. 이게 복음의 역사, 하나님의 은혜의 역사. 조금 하나님이 이제 경험을 해주신 것 같아요. 사단에게 완전히 빼앗겨버린 이 아프리카 현장, 아직 한 번도 이 복음의 흐름이 흘러가지 않았습니다. 이디오피아 내시를 통해서 하나님은 이 복음을 흐르게 하려고 했지만은 지금 종교의 흔적만 남아 있습니다. 제가 아디스 아베바 가서 보니까요. 그리고 데이비드 리빙스턴 선교사님은 그 당시에 이런 복음이 회복되지 않은 시대. 그 제가 이야기하잖아요. 천국 가서 만나서 물어보면 나는 그때 1차 합숙도 안 받았다 이렇게 이야기할 거라고. 얼마나 축복된 이런 시대에 우리가 살고 있는지, 우리가 진짜 편집하고 설계하고 디자인해야 될 이런 부분들을 1세대 우리 유광수 목사님과 모든 목사님을 통해서 다 이렇게 드러나게 하신 그런 시대잖아요. 정말 영적인 눈을 뜨고 보면 이런 시대가 없는 거예요. 이런 축복된 시대가 없는 거예요. 진짜 우리가 힘을 얻어야 됩니다. 지금 이 코로나 시대가요, 너무너무 큰 축복된 시대예요. 지금 이 아프리카는 다른 선교사를 기다리고 있지 않습니다. 많은 이 다니엘이 있지만은 진짜 아프리카에 많은 선교사들이 왔어요. 많은 선교사들이 와가지고 뭔가를 좀 섞은 그런 이제 복음을 들고 와서 종교화시키고 사람들을 착한 사람을 만들어 놓고 다 가져간 거죠. 사실은 더 어려움 속에 모든 거 다 해봤지만은, 종교도 해보고 율법도 해보고 지금 신비도 해보고 다 해봤지만은 안 되는 거예요. 이때 아프리카는 원색 복음을 가지고 있는 이 선교사, 정말 오직과 유일성과
재창조의 응답으로 그들을 축복할 이 선교사를 기다리고 있는 거예요. 아프리카 영혼들이 이걸 기다리고 있다고요. 이게 안 되니까 나중에 선교사를 돈 만나가지고 돕는다고 싹 하면서 뭐 선교사 쫓아내고 다 그렇게 하잖아요. 지금 그게 그냥 이게 있는 일이 아닙니다. 이게 물론 사단의 역사도 있겠지만요. 아프리카는 하나님이 이 시대 지금 시간표에 원하는 선교사를 기다리고 있는데 그 선교사가 어떤 선교사냐? 성경에서 이야기하기 전 오늘 오직 유일성 재창조의 시스템을 가지고 그걸 날마다 누리고 있는, 또 이 축복을 제자들에게 전달할, 그 바울의 사역을 보면 진짜 예수님의 이 사역하고 너무 똑같은 거 있죠. 하나님이 원하시는 선교사는 오직 유일성 재창조의 시스템을 가진 선교사다. 기도해 주시기 바랍니다. 제가 그릇이 너무 작아가지고요, 정말 너무 애통하게, 제가 너무 애통해. 참, 제가 우리 아내보다 그릇이 작은 것 같더라고. 이 사람은 좀 그릇이 커. 음식을 하면 좀 많이 하고 그러더라고. 손이 커가지고. 저 사람 막 좀 그릇이 얼마나 사 먹어야 되는지. 아프리카 이 237, 5천 종족을 확 품을 수 있는 이런 큰 그릇이 돼. 기도해 주시기 바랍니다. 그래야 담길 거잖아요. 그릇이 이렇게 작아가지고 사이다 뚜껑처럼 해가지고 이제 안 되는 거죠. 사단이 제가 딱 영적 문제를 가지고 역사하는 거예요. 제가 깨달았어요. 그걸. 이 사단이 나를 이렇게 딱 역사하는구나. 내가 그걸 깨달았다니까 지금. 24 해야 될 이유인 거죠. 어떤 육신적인 어떤 일, 그리고 어떤 이익, 이런 것 때문에 본질을 놓치지 않는 선교사가 될 수 있도록 여러분 기도해 주시기 바랍니다. 세 번째로, 하나님의 영에 감동된 선교사. 날마다, 할렐루야, 날마다 분초마다 하나님의 영에 감동된 선교사, 이 속에서 나오지게 되는 게 그 누구도 막을 수 없는 하나님 주시는 오력이잖아요. 하나님이 주시는데 누가 막을 거예요? 하나님이 제자를 붙이시는데 누가 막을 거예요? 이 말씀 속에서 정말 되어질 수밖에 없다. 이거는, 이거 붙잡고 있으면 되어질 수밖에 없다. 저는 하나님이 원하시는 선교사, 이 언약의 말씀을 붙잡고 이제 탄자니아로 들어가고요. 뭐 특별한 계획이 없습니다. 계획을 뭐 세우고 그랬는데 지금 계획이 없고, 거기 가서 이제 기도하면서 이제 인도받으려고요. 그러나 한 가지 요즘에 좀 마음에 담기는 게, 아까 목사님도 말씀하셨지만은 차세대 선교사를 이제 훈련시키는 그런 인턴십 학교, 저는 참 부족한데, 만약 하나님이 저에게 그런 걸 원하신다면은 나는 그동안의 어떤 경험을 가지고 우리 차세대 선교사들이 많이 일어날 수 있도록 내가 섬기고 내가 도와야 되겠다, 그런 중심을 가지고 있습니다. 저와 여러분들이 함께 또 선교의 축복을 누리면서 하나님께 큰 영광을 돌리는 영원한 응답받는 저와 여러분들에게를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님 고맙습니다. 오늘 이렇게 우리 세계 비전교회 함께 말씀 속에서 기도 제목을 붙잡을 수 있도록 인도해 주신 것을 감사합니다. 우리 모두는 선교사입니다. 하나님 이 시대에 가장 원하시는 아프리카 살리는 선교사에 감당할 수 있도록 하나님 큰 은혜로 함께하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘.